جو ہے گلپوشی کی جائے گی. میں فاضل جلیل حضرت العلامہ مولانا سید یوسف حاضری قاضی یوسف ہادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور والا غازی دوران شیر ہندوستان حضرت علامہ مفتی سلمان رضا اظہری صاحب قبلہ کی گلپوشی کرنے کے لیے عالی جناب عبدالرؤف خان صاحب میر متولی شاہی جامع مسجد آ رہے ہیں. میں عالی جناب عبدالرؤف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو ہے عالی جناب عبدالرؤف صاحب جو گلپوشی کروا رہے ہیں. میں گلزارے سہروردیت حضرت علامہ سید نوید پاشا صاحب سہروردی سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے صدر اجلاس سید محمد حسینی حضرت سید نوید پاشا صاحب جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی شال پوشی و گلپوشی فرما رہے ہیں. شاہی جامع مسجد کی ایک شاندار تصویر جو ہے حضرت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. فاضل جلیل حضرت سید یوسف ہادی صاحب جو ہے شاہی جامع مسجد کی ایک تصویر حضرت قبلہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر کے مانتے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ لائق تعظیم ہیں، جتنے لوگ لائق عزت ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اسی لیے شاعر نے کہا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. رسول پاک کی کما حقہ تعریف کرنا تو ممکن نہیں، لیکن علی الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو رسول پاک کا مرتبہ ہے. قصہ مختصر یہی ہے. میرے عزیزو، آج کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم سب کا امتحان کا دور ہے، یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے. مجھے پتا ہے تقریریں آپ سب سن چکے یا ہمیں دور سے بھی سنتے ہیں. یہاں جو مجمع آیا ہے وہ بالمشافہ دیکھنے اور ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن میرے عزیزو، میں محسوس کرتا ہوں میری زندگی کا کیا تھا، اور میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ مولا کریم کی بارگاہ میں آپ میرے لیے سفارش کر دیں حج کے موقع پر کہ اے حبیب کائنات، جب تک زندگی باقی رہے آپ کے قدموں کا چاکر اور نوکر بن کر کے رہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیا کیا. میرے عزیزو، ابھی ہم بہت کچے ہیں، ابھی ہم بہت نکمے ہیں، کام کے لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حضور کی عزت پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے. اور اگر اس طرف سے ہم جواب بھی دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کے ساتھ اس کائنات میں عزتوں سے نوازتا ہے. یا آج لوگوں کا اس طرح ہمارے لیے محبت پیش کرنا، یا آپ سب کا میرے لیے ٹوٹ پڑنا، اسی لیے نہیں کہ کوئی کانگریس یا بی جے پی کا نیتا آ رہا ہے، اسی لیے نہیں کہ حکومت وقت پر بیٹھا ہوا کوئی منتری آ رہا ہے، بلکہ یہ محبتوں کے نذرانے صرف اس لیے کہ غلام محمد آ رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. نوجوانوں، آپ سب کو میں یہی کہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. آپ سب سے میں ایک اہم بات آج عرض کرنے جا رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. جتنے مذاق اڑانے والے ہیں میرے نبی کا، جتنی توہین کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا میں ان کے لیے کافی ہوں، میں ان کے لیے کافی ہوں. اللہ رب العزت دفاع خود فرمائے گا.
یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے حضور کی عزت پر. جب کبھی کسی نے انگلی اٹھایا تو جواب اللہ نے دیا ہے. ابو لہب نے ایک بار حضور سے کہا تھا تبن لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین. اس نے یہ کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا. مولا کریم نے اپنے رسول پر ہونے والے اس دشنام کا جواب قرآن کی آیتوں میں نازل فرما دیا. تبت یدا ابی لہب و تب. محمد کے نہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے نفع نہ دے گا. یہاں تک کہ وہ دشمن رسول اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا جو رسول پاک کو ایذا دیتا تھا. جانتے ہیں اس کی موت کیسی ہوئی؟ ابو لہب کے گلے میں کیڑے پڑ گئے اور جسم سڑنے لگا, بدبو آنے لگی. اسی حالت میں جب موت ہوئی تو اس کے گھر والے, اس کے بچے ابو لہب کو موت کے بعد اٹھا کر کے ایک گڑھے میں لے گئے, کیونکہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ اگر اس طرح کی وبائی بیماری میں کوئی مر جائے تو اسے عام قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا, اسے باہر لے جایا جاتا. لوگ اس کو اپشگن سمجھتے کہ اس کی بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے. تو اس طرح کی وبائی بیماریوں میں مرنے والے کو مکہ والوں نے, بلکہ اس کی اولاد نے مکہ سے باہر ایک گڑھے میں اس کو دھکیل دیا اور اوپر بڑے بڑے پتھر ڈال دیے. یہ تھا ابو لہب کا انجام, جس نے اپنے زمانے قوت میں, اپنے دبدبے کے زمانے میں رسول پاک کی شان میں دشنام ترازیاں کی, گستاخیاں کی. جانتے ہیں ایک شخص تھا عتبہ, جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی. اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے آقا نے عرض کیا تھا مولا تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے. حدیث پاک میں ہے وہ سفر میں تھا, ایک شیر اس پر حملہ آور ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے کر پھینک دیا. ایک دو نہیں, ایک لمبی لسٹ ہے جتنے بھی آئے. ابو لہب نے ایک مرتبہ کہا تھا محمد کی نسل ختم ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال کر گئے. حضرت ابراہیم, حضرت عبداللہ, حضرت قاسم, تینوں بھی بچپن میں انتقال کر گئے. تو بیٹوں سے چونکہ نسل چلتی ہے تو اس نے یہ طعنہ مارا کہ محمد کی اب نسل نہیں چلے گی, وہ اقتا ہے, کٹی ہوئی نسل کا ہے. نعوذ باللہ. میرے مولا کریم نے پوری سورہ اتاری اپنے حبیب کی شان میں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, آپ اپنے رب کی عبادت کریں, قربانیاں کریں. آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں. ان شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. قرآن کی یہ سچائی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ڈھونڈ نکالو ابو لہب کی اولاد کہاں رہتی ہے, کس محلے میں آباد ہے, کون سے وطن میں رہتے ہیں. پوری دنیا کا چپا چپا چھان مارو گے, ابو لہب کی ذریت یا اولاد یا اس کی نسل نہیں ملے گی. لیکن جس خطے میں بھی جاؤ گے میرے مصطفیٰ کی آل فاطمہ کی اولاد نظر آئے. رب کریم نے رسول پاک کی آل کو پوری دنیا میں ایسے پھیلایا. میں نے آج تک جتنی بھی تقریریں کی, ہر میرے ممبر پر کوئی نہ کوئی سید زادہ ضرور ہوا کرتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیج سادات سے خالی رہا ہو. ہر ممبر پر سادات میں سے کوئی نہ کوئی رہتے ہیں. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ میرے نبی کی نسل سے پورا کائنات کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, دنیا کی سارے نسل اپنا پکا نسب نامہ نہیں بتا سکتے جتنا سادات بتا سکتے ہیں. ان کے شجروں کو اللہ نے محفوظ کر دیا. یہاں تک کہ روایت میں ہے ان کے نسب یہاں بھی محفوظ ہیں. قیامت کے دن جب ماں باپ بچوں کو بھول جائیں لیکن سادات کے نسب قیامت میں بھی محفوظ ہوں. رسول سے اگر محبت کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو ماں کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے. باپ سے محبت کرتے ہیں تو باپ کی شان میں گالیاں پسند نہیں کرتے. تو جس کو ہم ماں اور باپ اور ساری اولاد سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس کے خلاف بات سن کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ دیکھ لے گا, میرے عزیزو یہ محبت کا تقاضا نہیں. جواب دینے کا حق تمہارے پاس ہے اور جواب دینا تمہارا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو ہم نے دیکھا جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والوں کو
सहाबा क्या यूं ही छोड़ दिया करते थे? हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु यमन के हाकिम हैं, यमन के गवर्नर हैं। एक बार मदीना तैयबा से घोड़े पर सवार होकर आए यमन में। आपको किसी ने कहा यमन की इस सरजमीन पर एक ऐसा शख्स है जो रसूलुल्लाह को गालियां देता है। हजरत मुआज बिन जबल घोड़े पर बैठे रहे, पूरा दिन गुजर गया। लोग कहने लगे हुजूर सवारी से तो उतर आए, साहिब रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के सहाबी घोड़े से नीचे आए। हजरत मुआज बिन जबल कहते मैं उस वक्त तक घोड़े से नीचे नहीं आऊंगा जब तक गुस्ताख रसूल जिंदा है, जब तक मेरे नबी की शान में गालियां देने वाला इस इलाके में होगा मैं इस मैदान पर पैर नहीं रखूंगा। ये सहाबी रसूल है। मेरे अजीजों, उनका ईमानी तकाजा ये था कि वो जवाब भी देते थे। और आज कुछ लोगों के मुतालिक मैं ये सुनता हूं कि जब इस तरह के पाखंडी अपने गुफे में बैठकर भौंकते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं मौलाना, वो तो पागल हैं। हमें पुलिस वाले भी यही कहते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से। कई डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आए या हमको डिटेन करके बिठाया, कहते हैं कि मौलाना आप अच्छा बोलते तो है, लोगों में आपकी सारी चीजें अच्छी चलती तो है, लेकिन इस मसले पर आप उसको क्यों मुंह लगाते हैं? वो पागल है। ये जिम्मेदार बड़े बड़े ऑफिसर्स कहते हैं, पुलिस वाले। मैंने कई मर्तबा उनसे कहा साहब आपकी जुबान से अगर ये बात निकलती वो पागल है तो एक बात सुन लीजिए, पागल कुत्ता अगर बाहर रहेगा तो कई लोगों को काट सकता है, पागल को मंदिर में नहीं पागल खाने में होना चाहिए। पागल खाने में रखो, खुलेआम झूठ भी दियो शान की तरह और फिर कहते हो पागल है, उसके मुंह मत लगो। मेरे अजीजों, हम ये अकीदा रखते हैं कि यहां जाहिल तो जाहिल, पागल को भी हक नहीं बनता कि मेरे नबी की शान में उंगली उठाए। पागल को भी किसने हक दिया? अगर पागल है तो मेंटल हॉस्पिटल में डालो, हम कभी वहां नहीं जाएंगे। हम कभी नहीं जाएंगे पागल खाने में, कितने क्या क्या बकबक कर रहे हैं। लेकिन यहां सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता है, ऐसा पागल है। महंत भी है, ऐसा पागल है। और सारे लोगों को ज्ञान भी बांटता है, ऐसा पागल है। ये तो बहानेबाजी आपकी। पागल पागल कह करके अगर हमें ये कह दिया जाए मुंह ना लगे। बहुत सारे उलमा भी इन बातों में आ गए और वो हमसे कहते हैं सही मानों में वो पागल है, वो बकबक करता है, आप क्यों उसके मुंह लगते हैं? नौजुबिल्लाह, तुम्हारा ईमान कहां चला गया? तुम्हारा ईमान कहां चला गया? स्पेन में यही हालात पेश आए थे। 700 साल तक मुसलमान जहां हुकूमत किए, स्पेन जिसको अंदलुस कहा जाता था, तारिक बिन जियाद का फतह किया हुआ इलाका, 700 साल तक इस्लामी हुकूमत थी। एक दौर ऐसा आया कि मुसलमान बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए। और फिर वहां यही हाल आखिरी का जो आया, एक पागल को चौराहे पर खड़ा कर दिया था ईसाइयों ने, नबी पाक की शान में गालियां देने के लिए। गालियां देता था, सुबह से शाम तक कई लोग उसकी गालियां सुनते देखते। पागल है, कौन मुंह लगेगा? गुजर जाते थे। कई दिनों के बाद जो मशीनरियां थी वहां पर, उन्होंने महसूस कर लिया कि मुसलमान मर गए, अब ये नहीं उठने वाले। और ऐसा हमला किया था कि पूरे स्पेन से मुसलमानों का कत्ले आम किया। आज भी जाकर के देख ले, 500 मस्जिदें चर्च बनी हुई, सब खत्म हो गया। किस बात पर? कि तुम ये समझते थे कि पागल है, बोल रहा है। मेरे अजीजों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त होता है, पागल को भी मेरे नबी की शान में बोलने की इजाजत नहीं है। पागल है तो पागल खाने में रहे, जाहिल है तो जाहिल खाने में रहे। लेकिन एक बात हम ये भी कहते हैं, बारहा हमसे कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हालात खराब हो जाएंगे इस तरह की बातें करने से। कई तो हमारे ही लोग डर के हमारे आसपास बैठते भी नहीं। कई लोग कि इनके आसपास बैठेंगे तो हमारे ऊपर भी केस ना आ जाए। कई लोग ऐसे समझते हैं कि इनके आसपास नजर आएंगे, आगे को चल करके जब इनको गिरफ्तार करेंगे तो तहकीकात हमारे साथ भी ना होने पाए। तुम्हारा बचना तुम्हें मुबारक हो, हमने ओखली में सर रख दिया तो मुसल से क्या डरना। हमें पता है रास्ता पुरखतर है, हमें अच्छी तरह से मालूम है
یہ راستہ پرخطر ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک بات یاد رکھ لینا، نبی پاک کی محبت کے بلند بانگ دعوے کرتے ہو اور پھر یہ سوچتے ہو کہ حضور کا عشق اور حضور کی ناموس کی حفاظت صرف حلوہ پراٹھے کھا کر کے ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے بلال حبشی کو انگاروں پر سونا پڑا ہے، خبیب ابن عدی کو سولی پر چڑھنا پڑا ہے، احمد بن حنبل کو کوڑے بھی کھانے پڑے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل جانا پڑا ہے، امام موسیٰ کاظم کو زہر پلایا گیا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف نذرانے لے لے کر کے، اپنے لیے نعرے لگوا کر کے، یا پھر صرف حلوے پراٹھے کھا کر کے ہی نبی کی محبت کا دعویٰ کر لو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن کہتا ہے کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسی تم پر نہیں آئیں گی؟ سنو، پہلے والوں کو اللہ نے بہت سخت مشقتیں دی، ان کو ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے جتنے تھے سب یہ کہنے لگ گئے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ پہلوں کی متعلق قرآن میں اللہ فرما رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مت سمجھ کر کے بیٹھنا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت بلال حبشی کی جو تکلیف تھی، مشقتیں تھیں، ان سب کو دیکھ کر کے صحابہ نے ایک بار میرے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، آج کے حالات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج جتنوں کے گھر بلڈوزر سے توڑے جا رہے ہیں، جن بچوں کے سروں پر گولیاں مار کر کے انہیں شہید کیا جا رہا ہے، میرے عزیزوں خوف نہ کرنا، تم ایمان پر ہو اسی لیے آزمائے جا رہے ہو، اسلام پر ہو اسی لیے آزمائے جا رہے ہو۔ اگر کسی کی دھوتی میں بیٹھے ہوتے تو تمہیں فخر سے یہاں پر لوگ کاندھوں پر اٹھا کر کے چلتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس طرح کی گیدڑوں کی زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی گزار کر چلے۔ اس کی چاپلوسی، اس کی چاپلوسی، اس کی چپل اٹھاؤ، اس کی جوتیاں اٹھاؤ، اور اس کی جے جے کرو، اس کی جے جے کرو۔ صبح بی جے پی میں، دوپہر کانگریس میں، شام میں پھر کسی اور پارٹی میں، پھر پتا چلا 10 سال کے بعد نہ یہ پارٹی راضی ہے، نہ یہ پارٹی راضی ہے، نہ یہ پارٹی راضی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کہیں اگر موقع پرست یہ پارٹیاں تمہیں پا گئیں تو مہرہ بنا کر کے اپنے سارے الزامات تمہارے اوپر ڈال کر کے جیل میں بھیج دیں گے۔ 8 سال جی کر کے آؤ، جیل میں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تمہارا گھر بار دیکھیں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا میرے عزیزوں، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سنو، صحابہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ، یہ جو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں مشرکین، انگاروں میں سلا دیتے ہیں، پیروں میں رسیاں باندھ کر کے پورے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، خبیب ابن عدی کو پکڑ سے پکڑ کر کے ناخن کھینچ دیے، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، مسلا کر دیا۔ عبداللہ بن جہش ایک صحابی وہ ہیں جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگ احد میں کافروں نے ہار بنا کر کے پیرو کر کے پہن لیا تھا جسم کے ٹکڑوں کو۔ تو صحابہ آ کر کے میرے آقا سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں حق پر ہے؟ حق پر ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے انبیاء اکرام کو آزمایا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک وہ نبی ہیں، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان سے جان چھڑاتے ہوئے جنگل کی طرف آئے اور ایک درخت سے کہا تو پھٹ جا، میں اندر آتا ہوں۔ درخت پھٹ گیا، حضرت زکریا اندر آ گئے۔
शैतान यहूदियों की रहबरी कर रहा था, कल भी और आज भी। यहूदियों को बताया इस दरख्त में जकरिया छुपे हुए हैं, ऊपर से तुम आरी लेकर काट दो। यहूदियों ने आरी लेकर दरख्त के ऊपर से काटना शुरू किया। दरख्त कटता कटता आया, हजरत जकरिया के सर पर पहुंचा। आवाज आ रही है, लेकिन जकरिया अलैहिस्सलाम खामोश रहे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ जकरिया, अगर इस दर्द को बर्दाश्त न कर सकोगे तो सब्र वालों में से नाम निकल जाएगा। यहां तक कि वो आरी कटते कटते हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। आपने उफ तक न कहा। ये तकलीफों से भी गुजारा गया। अंबिया को, अरे नबियों का तो कोई जुर्म ही नहीं होता, कोई गुनाह ही नहीं होता। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को एक बादशाह ने ज़बह कर दिया, सर अलग किया, धड़ अलग किया, और नाश्ते की मेज पर एक तश्त में उनका सर रख करके लाया गया। नबी की बात कर रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, जब अल्लाह नबियों को आजमाइश से गुजारा है तो याद रखना, जिसका ईमान जितना होगा उतनी आजमाइशों से गुजारेगा। आज आजमाइश का दौर है। दुआ यही करो मौला करीम की बारगाह में, मौला तेरे इम्तिहान के लायक तो हम नहीं हैं, लेकिन अगर तूने इम्तिहान में हमें उतार ही दिया है तो इसमें कामयाबी से निकालना भी मौला तेरी ही शान है। बस तू ही अपने करम पर हम सबको इन रास्तों से निकाल ले। आज कुछ लोगों के इम्तिहान होंगे। ये जो तूफान आए हुए हैं जुल्म के, ये जो मुसल्लत किए गए हमारे सरों पर जालिमों को, ये सब हमारी आजमाइश है। किस तरह की? देखा जाएगा कि तुम्हारी जमात में कितने गद्दार और मुनाफिक हैं और कितने मोमिन और मुखलिस हैं। जितने नबी पाक के वफादार होंगे वो जमीन पर डटे रह जाएंगे, और जितना कचरा होगा ना, ये मौसम में सब निकल जाएगा। देख लेना, जितना कचरा होगा टोपी दाढ़ी के नाम पर सब निकल जाएगा, और सब कहने लगेंगे कि वो अच्छा ही तो कर रहे हैं। मुसलमानों को साथ देना चाहिए इन लोगों का। बिल्डोजर वाले भी अच्छा ही कर रहे हैं, गोली मारने वाले भी अच्छा ही कर रहे हैं। ये बातें टोपी और दाढ़ी वालों से अगर आने लग जाएं तो समझ लेना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कचरा साफ हो रहा है, इधर से साफ होकर निकल रहा है और चेहरे पहचाने जाएंगे। ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है। ये रात हुई है ना, आप सबको यकीन है उजाला होगा कि नहीं होगा? मेरे अजीजों, मौला जब रात लाता है तो उजाला फिर लाता है, दोबारा उजाला आना ही है। इसी तरह से अगर हमारी जिंदगी में आज अंधेरा आया है तो मौला करीम उजालों में भी जरूर लाएगा। मैं अक्सर एक मिसाल पेश करता हूं कि ट्रेन में बैठे हुए लोग सफर करते हैं तो आपको पता है ट्रेन कभी कभार सुरंग में, टनल में दाखिल हो जाती है। पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनाए गए हैं। आप लोगों ने अगर ट्रेन का सफर किया होगा तो पता होगा, टनल के अंदर से जब ट्रेन जाती है तो होता क्या, पूरा अंधेरा आ जाता है। इतना अंधेरा आता है कि कुछ आमने सामने के पैसेंजर भी नजर नहीं आते। कितनी देर होता है? 5 मिनट, 6 मिनट, इससे ज्यादा के टनल तो आते नहीं। अब जितने पैसेंजर हैं मैं उनसे पूछता हूं, जब अचानक अंधेरा आ गया तो ट्रेन छोड़ करके भागते क्यों नहीं हो? ट्रेन छोड़ करके उठ क्यों नहीं जाते? सब यही कहेंगे, बैठे रहो, ड्राइवर चला तो रहा है, ड्राइवर चला तो रहा है, थोड़ी देर के बाद वो इस टनल से, इस सुरंग से बाहर निकालेगा। मैं कहता हूं मेरे अजीज, तुझे जब ट्रेन के ड्राइवर पर इतना यकीन है तो पूरी कायनात को चलाने वाला क्या वो अंधेरों से नहीं निकालेगा? आज अगर हमारी गाड़ी इस टनल में आ गई है और इन जालिमों के चक्के में फंस गई है तो मेरा यकीन है कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीजों, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इन दिनों में करना क्या चाहिए, तुम्हें किस तरह के अखलाक पर आना चाहिए, ये बहुत अहम बात है।
देखो आजमाने वाले को या जिस तरह की तुम्हारे साथ मामलात कर रहे हैं करने वाले को करने दो, लेकिन तुम्हें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज्यादा बढ़ करके आना चाहिए। वो गुंबद खजरा के मकी आज भी तुम्हारे इंतजार में है। इस भरी कायनात में तुम्हारे दर्द को अगर कोई समझने वाला है तो आमिना का लाल है। बाकी कोई हमारा गमगुसार नहीं, कोई हमारे दर्दों का मुदावा करने वाला नहीं है। एक बात पक्की है, समझ के चलो। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे पांव में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है जो हमारे इन दर्दों को महसूस करता हो? मेरे अजीजों, आज अगर तुम किसी के सामने अपने गम की दास्तान सुनाओ, कल वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा चार लोगों में। पता है फलां के घर में क्या क्या चल रहा है, मेरे पास रो रो करके गया है। अरे धंधा चौपट हो गया है, बच्चे बिगड़ गए हैं, माल कम है। जो भी तुम किसी के पास सुनाओ वो चार के सामने हंस हंस कर कहेगा। लेकिन एक वो दरबार है मेरे मुस्तफा का, एक वो दरबार है। मैंने एक तारीखी बात पढ़ी, हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया। एक शख्स जो मक्का में मशहूर था उसका इंतकाल हो गया, उसका अकेलौता बेटा था। लेकिन जैसे ही उस शख्स का इंतकाल हुआ, अजब बात है कि उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया। अकेलौता बेटा है, बाप की मैयत को देखा तो डर गया। घर में औरतें थी, दरवाजा बंद कर दिया। कहा बाप का इंतकाल हुआ तो हुआ, जनाजा उठाऊं तो कैसे उठाऊं, लोगों को बुलाऊं तो कैसे, कि चेहरा देखने के काबिल नहीं, जानवर की तरह दिख रहा है। रोने लग गया कि क्या करूं। फिर आखिर में उस नौजवान ने यह तय कर लिया कि घर के अंदर ही एक गड्ढा खोद दूंगा, बगैर लोगों को बताए इसी गड्ढे के अंदर मेरे बाप को दफन कर देता हूं, ताकि रुसवाई और जिल्लत से तो बच जाऊं। किसी ने अब तक देखा नहीं है। घर की औरतों को समझाया और खुद बैठा रहा अपनी बाप की लाश के पास करीब। अचानक उसके घर के पीछे का दरवाजा खुला और कोई एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके चेहरे पर चादर पड़ी थी, वो सीधे उस मैयत की तरफ गए। नौजवान बैठा हुआ है और एक बुजुर्ग जो आए उस मैयत की तरफ गए, चेहरे से चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ फेरा, कुछ देर दुआ की और वापस पलट कर के आए। इस नौजवान से पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा? वो नौजवान कहने लगा मैं तो आपको देखा नहीं, पहचानता नहीं, आप कौन है? आप देख नहीं रहे मेरे बाप के साथ क्या हुआ है? मैं लोगों से छुपाने के लिए दरवाजा बंद कर लिया, आप आ गए। मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया, मरने के बाद मैं क्या करूं? उस आने वाले बुजुर्ग ने कहा कुछ तो नहीं हुआ, जा तेरे बाप को देख, अच्छा खासा है। वो नौजवान कहता है उठ करके मैं गया, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाई तो देखा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा। इतना खूबसूरत चेहरा है। वो रश्क करने लग गया। अभी वो अपने बाप को चूम रहा था, वो बुजुर्ग घर से निकल गए, दरवाजे तक पहुंचे। ये दौड़ता हुआ पीछे आया, उनका दामन पकड़ लिया। आप अल्लाह के फरिश्ते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, आपकी वजह से अल्लाह ने मेरे बाप की शक्ल को दुरुस्त कर दिया, पता है कौन? वो आए हुए बुजुर्ग पलटते और कहते आना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और कहा मेरे आका ने तेरे बाप की एक अदा ऐसी थी जिससे मौला गजबनाक है, एक गुनाह ऐसा है जिससे मौला नाराज है, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी। लेकिन तेरे बाप की एक अच्छी चीज ये थी, तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। रोज रात इसकी ये आदत थी, रोज रात इसकी आदत थी मुझ पर 100 बार दुरूद भेजे बगैर ये सोता नहीं था। जो फरिश्ता ये इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, वो फरिश्ता आज आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह गजब हो गया, जो बंदा रोजाना आपकी बारगाह में 100 बार दुरूद भेजता था, मैं लाता था, आज उसका इंतकाल हो गया, मगर मौला के अजाब में गिरफ्तार हो गया, उसका चेहरा बिगड़ गया है। आका
अगर उसका चेहरा बिगड़ा रहा तो आप पर दुरूद भेजने वाले की इज्जत का क्या होगा। मेरे आका फरमाते मैं उसी वक्त अपनी कब्र से उठकर आया, तेरे घर आया, मैंने देखा तो तेरे बाप के चेहरे को बिगड़ा हुआ पाया, मगर मौला करीम की बारगाह में मैंने सिफारिश की कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तेरा हबीब रसूल अपना हाथ इसके चेहरे पर रख रहा है, इसके गुनाह को दरगुजर कर दे, मेरा हाथ देख और इसके चेहरे को चमका दे। रब ताला ने मेरी सुन लिया, तेरे बाप के चेहरे को चमका दिया। इसीलिए तो हमारे बरेली के इमाम ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर बेटे ने पूछा, आका मेरे बाप का गुनाह क्या था, मेरे बाप का ऐब क्या था जिसकी वजह से रब ताला मेरे बाप से गज़बनाक हुआ। तवज्जो चाहता हूँ, नाराज था मेरा मौला। सुनो मेरे मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी ये आदत नहीं कि बाप के ऐब को बेटे के सामने बयान करो। जो ऐब था वो मौला के दरमियान और उस बंदे के दरमियान राज है, तो फिर अब उसको मौला ने जब छुपा दिया तो मैं भी नहीं बताऊंगा। नहीं बताया, नहीं बताए। यहां 4 लोगों के सामने तुम अपने दुखड़े बताओ, कल देखना कितना प्रचार कर देंगे। लेकिन एक वो दरबार है जहां तुम अगर अपने गम की बिपता सुनाओ तो वो तसल्ली का हाथ भी रखते हैं और ऐबों को छुपा भी देते हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। इसीलिए मेरे अजीजों, आज के हालात यही हैं कि तुम अगर हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ पलट आओ, इंतजार है तुम्हारी जिंदगी में। मौला करीम ने जो तुम्हें जवानियां दी हैं, जो तुम्हें उम्रें दी हैं, हो सकता है तुमने अपनी ये उम्रें, अपनी जवानियां न जाने किसके किसके लिए खर्चा किया। अरे मैं नौजवानों को देखता हूँ, अभी उनफवाने शबाब है, अभी 17-18 साल की जवानी है, अभी अभी दाढ़ी मूंछ निकले हुए हैं, और फिर कुछ 20-25 साल के नौजवानों को इनकी कुल जिंदगी का खुलासा किसी महबूबा की तरफ है। कोई एक लैला मिल जाए, कोई एक हसीना मिल जाए, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितनी कीमती जिंदगी दी गई। ये हसीना, ये लैला, ये महबूबा तो मौला तुम्हारे हिस्से में लिख रखा है, वो तो आएगी, लेकिन तूने अपने दिल को बार बार उसके लिए धड़काया, तूने अपनी जिंदगी के पल पल उसके लिए कुर्बान कर दिए। मैंने कई नौजवानों को देखा है चेहरे लटकाए हुए। क्यों मियाँ क्या हुआ? कहा जिससे मोहब्बत करता था वो छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। हाँ, ये कई लोगों के गम हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हमने कहा कि तूने दिल देना ही था तो ऐसी लैला के पास क्यों दिया जो रोज बदलती हो। काश गुंबद खजरा के मकी की तरफ हाथ दिया होता। वो मेरा गैरतमंद रसूल ऐसा है, पूरी दुनिया में कभी तेरा हाथ न छोड़ता, बल्कि कब्र में पहुंचने के बाद भी मुनकर नकीर बाद में आते, पहले तेरा रसूल आता। अगर तू हाथ दिया होता कल बरोज़े क़यामत, जहां माँ तुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, जहां बाप तुझसे भागना चाहता हो, वहां मेरे मुस्तफा अपने हाथों से तुझे जामे कौसर पिलाने के लिए बेकरार नजर आते हैं। खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा क़यामत में आपका हाल क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं, मैं क़यामत के मैदान में मेरे एक कंधे पर चादर पड़ी होगी। सुनो तवज्जो से, कंधे पर चादर होगी और चादर मेरी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा, दूसरे हाथ से मैं अपने उम्मतियों को पकड़ रहा हूंगा। इधर आ जाओ अजीज, बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। यहाँ एक बच्चे से माँ जिस तरह बेकरारी के साथ तलाश करती है, बच्चा अगर सुबह का गया दोपहर तक ना आए, माँ की बेकरारी देखो। पड़ोस से पूछती है, बेटे को देखा मेरे? कहीं बच्चे को देखा? घर घर जा रही है, पूछ रही है। बुजुर्गों ने फरमाया, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे,
क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा अपने उम्मतियों को इस तरह ढूंढ रहे होंगे, जब तुम्हें पता है वो यहाँ भी हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं, कब्र में भी नहीं, हश्र में भी नहीं। तो अक्ल का इस्तेमाल करो, अगर दिल देना ही है तो उसी दरबार में दे दो जिसको आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान गिरामी औकात, सहाबा इकराम इस बात को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने दुनिया की सारी ताकतों को, सारे नशे को, सारी दौलतों को ठुकरा दिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला, इतने इनके साथ आजमाइशें हुई थी पता है। एक बादशाह उन्हें कैद किया, तन्हा एक जवान की बात कर रहा हूं, 20 से 25 साल की उम्र का जवान है। बादशाह ने कैद किया और कहा, तू आजा मेरे दीन में, मैं तुझे अपने घर में रखूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे तेरे दीन में आना है, ना मुझे तेरे घर में रहना है। बादशाह ने कहा, मेरी सल्तनत देख रहे हो कितनी बड़ी है, इस सल्तनत का वजीर बना लूंगा, तू मेरे पास रह जा, छोड़ दे मदीना और मदीने के बानी या मदीने के ताजदार को। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा क्या कहते हैं, वही आज हमारे नौजवानों का नारा होना चाहिए। 20 से 25 साल के कड़ियल जवान हैं, कहते हैं बादशाह सुन, ये तेरी जितनी सल्तनत है इसका वजीर नहीं, पूरी सल्तनत दे दे, इसके अलावा एक और सल्तनत दे दे, उसके अलावा एक और सल्तनत दे दे, उसके अलावा एक और सल्तनत दे दे, उसके अलावा एक और सल्तनत दे दे। 7 बार कहा, इतनी सल्तनतें दे दे तब भी मैं ठुकरा दूंगा, इसलिए कि मुझे मेरे मुस्तफा के तलवे पसंद। मैं अपने नबी पाक के कदमों की गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, वो जवान थे, वो समझ चुके थे दुनिया में रखा क्या है। इस भरी कायनात में लोग जिसको इज्जत समझ रहे हैं, मेरे अजीजों इज्जत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे जिस रास्ते को आज अपना चुके, ग्लैमर की दुनिया में जाकर के ये समझते हैं कि मैं भी थोड़ा सा चिकना चपाट हो जाऊं तो शायद मुझे भी लोग स्टार कहेंगे। ये शोबदाबाजी की दुनिया है। ये जो फिल्मों में दिखाया जाने वाला और सीरियल में दिखाया जाने वाला ये ड्रामाबाजी का जो शो है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये हकीकत है। उनकी तरह कपड़े पहनेंगे तो शायद इज्जत बढ़ जाएगी, उनकी तरह डिजाइन करेंगे बालों में तो शायद इज्जत बढ़ जाएगी। मैंने देखा है नौजवानों को, हजारों नौजवान एक जगह, तुम पता नहीं किसके फैन हो। लोग ये कहते हैं हम फला हीरो के फैन हैं, फला हीरोइन के फैन हैं, उनके हम फॉलोअर हैं, और तुम्हारी ये मोहब्बत और तुम्हारी ये उनसे वाबस्तगी कितने दिन तक। मैंने दुनिया में ये भी देखा, हीरो बूढ़ा हो गया तो ये दूसरा हीरो ढूंढते है ना, अरे आप वो बूढ़ा हो गया, कोई नया चेहरा देखो। और अगर एक्ट्रेस हीरोइन थोड़ी सी बूढ़ी लगने लगे, लोगों को अच्छी नहीं लगती, दूसरी लो नहीं, हसीना चाहिए। ये दुनिया है, शहद दिखाए जहर पिलाए। आला हजरत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैं देखता हूं, अभी एक मिसाल में बताता हूं, तुम जिन चेहरों के आशिक बनते हो, इनकी तरह हेयर कटिंग चाहिए, इनकी तरह फाड़ कर जीन्स पहन लेना चाहिए, और इनकी जरा उम्र क्या बढ़ गई, तुम खुद भी नफरत करने लग गए, नया चेहरा ढूंढने लग गए। और ग्लैमर की दुनिया में कोई बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, कोई बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। फिल्मी दुनिया में लोग उम्रें छुपा छुपा कर, मेकअप कर करके जवान रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है जब तक जवानी है लोगों का सैलाब मेरी तरफ है, जहां जवानी गई सब छोड़ देंगे, नए जवान को देखेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैंने देखा है कि एक मेरे मुस्तफा करीम के आशिकों की जमात है। यहां पर हाल ये है, मेरी उम्र ज्यादा नहीं, मैं आज असा लेकर चलता हूं, असा लेकर चलता हूं। मेरे अजीजों, इस उम्र में कौन लकड़ी लेकर चलेगा?
लोगों को ये लगता है कि बूढ़ा ना नजर आओ, वो तुम्हारी दुनिया है जिसमें तुम समझते हो बूढ़ा नजर आऊंगा तो लोग छोड़ देंगे। ये हमारी दुनिया है जहां जितना बूढ़ा होगा उतनी इज्जत होगी। इसलिए कि हमने देखा है तुम 25 साल और 30 साल की ग्लैमर की दुनिया में जिन नौजवानों की खूबसूरती पर उतना मर नहीं मिटते जितना 75 साल के वारिसे उलूम आला हजरत ताज शरिया के लोग फैन थे। हमने देखा है उस मर्द मुजाहिद को 75 साल की उम्र के थे, लेकिन जिस तरफ से जाते थे लोगों का सैलाब उमड़ आता था। किस चीज को देखने के लिए? उस चेहरे की एक झलक को देखने के लिए। आपने अगर देखा होगा तो पता होगा वो ज्यादा लंबी तकरीरें नहीं करते, सिर्फ स्टेज पर आकर बैठते और दुआ करके निकल पड़ते। अरे मेरे अजीजों, जिसका दुनिया में सोशल मीडिया का कोई निजाम नहीं, जो कभी किसी तरह के चैनल में आना पसंद नहीं किया, उसके लिए लोग इस कदर आशिक थे। मैंने यहाँ के तो छोड़ो, बगदाद के रहने वाले, मिस्र के रहने वाले, मुल्के शाम के रहने वाले, वो जो गोरे गोरे लाल लाल लोग होते हैं, उन खूबसूरत उलमा को भी देखा। वो टकटकी बांध करके ताजु शरिया को देखते थे और कहते थे कि ये जो जमाल है ये मेरे मुस्तफा के कदमों से छनकरा। इससे समझ लेना आज मेरे अजीजों, आज ग्लैमर की दुनिया पर फरेफ्ता उन नौजवानों से कहता हूं, मुर्शिद गिरामी तो इस जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए। आज भी अकाबिर मौजूद हैं, आज भी हमारे अकाबिर मौजूद हैं कि चोचा मुकद्दसा से हुजूर शेखुल इस्लाम 80 साल से ऊपर की उम्र है। मुमताजुल फुक़हा मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब 90 साल की उम्र हो रही है। लेकिन मेरे अजीजों, इनको सबसे ज्यादा आज अगर कोई देखता है तो वो जवानों का तबका ही देखता है। क्यों देखते हो? ये बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, लेकिन उसके बावजूद लोग हाथ बांधे खड़े हैं। जिस तरह तुम ग्लैमर की दुनिया वालों की इज्जत नहीं करते, मेरे मुस्तफा करीम के कदमों से जो वाबस्ता होता है। और एक बात याद रखें, दुनिया वालों का हाल ये है कि ज्यादा बूढ़ा हो गया तो उसे फैसलों में नहीं बिठाते कि सटिया गया है। हाँ, थोड़ा सा दिमागी तौर पर इनका इधर उधर होता है, बातें औल पोल बकते हैं, इसलिए खास बातों में बूढ़ों को दरगुजर कर दिया जाता है। बूढ़े तो अपनी तस्वीर लेकर किनारे में रहते, घरों के सारे तो आप जवान करने लग गए। लेकिन दीन का मामला ऐसा नहीं। मेरे अजीजों, अगर कोई फिक़ह का मसला हो, कोई हदीस का मसला हो, कोई शरीयत का मसला हो, उलमा में जो सबसे ज्यादा बूढ़े होंगे उन्हीं को फैसले के लिए बिठाया जाता है। जितने बूढ़े हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जाता। इससे पता चला हकीकी खूबसूरती तो मेरे मुस्तफा के कदमों से आ रही है। इसलिए आओ ऐ नौजवानों, आला हजरत के इस मैसेज पर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाओ। ये सबसे बेहतरीन जवाब है उन गुस्ताखों के लिए जो ये चाहते हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, हम कुरान को बदल डालेंगे। सुन रहे हो ना आप? ये सारी बातें सुनते जाओ और हमारा बच्चा भी जब सुनता है तो बहुत जोर से हंस पड़ता है। मैंने पूछा, एक छोटा सा बच्चा तकरीर के दौरान जैसे आप हंस रहे हैं और एक छोटा बच्चा हंस रहा है, उससे हमने कहा तुझे क्या लतीफा लग रहा है, कोई जोक लग रहा है? तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में इतना कहा, जो मरदूद कहता है इस्लाम खत्म हो जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा या कुरान को बदल डालेगा, इस बात पर मुझे हंसी आ रही है। मेरे अजीजों, जब एक छोटा बच्चा ये समझ जाता है ना इस्लाम बदलेगा ना कुरान बदलेगा, मेरे अजीजों घबराने की जरूरत नहीं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। कुछ नहीं होना, इस्लाम कुछ नहीं होगा, बदलेगा नहीं, ना कुरान का एक हर्फ बदलेगा, ना मेरे नबी पाक की जात पर कोई आँच आ सकती है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, कुछ नहीं होगा। लेकिन इन जालिमों को
जवाब देने का बेहतर तरीका यही है, बेहतर तरीका ये मैंने महसूस किया है, अगर किसी को हंसने पर चिढ़ आती है तो हम हंस कर ही जवाब देंगे। अगर किसी को टोपी पहनने से दर्द होता है तो हम 10-10 टोपियां पहनेंगे। अगर किसी को दाढ़ी से उलझन होती है तो दाढ़ी बढ़ाएंगे, लोग चुभाएंगे दाढ़ी। गड़ती है हमारी दाढ़ी, चुभती है हमारी टोपी, क्यों मियां? एक बात याद रखो, जुबानी जो जवाब है वो वक्ती हो जाता है, लेकिन अमल से जो जवाब होता है वो सदियों तक रह जाता है, सदियों तक रह जाता है। आशिकाने मुस्तफा की जमात तैयार करो। इन कीड़ों का तो हाल ये है कि बरसात में आते हैं और चले भी जाते हैं, पता नहीं चलता। आज आपको एक उत्तर प्रदेश की सरजमीन से भौंकता हुआ कुत्ता सुनाई देता है, और वहां पर एक जालिम राज है जिसकी क़यादत में, जिसकी हिमायत में वो इतना भौंक रहे हैं। मैंने महसूस किया है, दिल्ली पुलिस से हमने कहा, मुझे तो आपने डिटेन कर लिया, 12 घंटे बिठा दिया, जहां से ये गलाजत आ रही है उस गटर पर आप पाबंदी क्यों नहीं लगाते? उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, हमारे हाथ में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को करना चाहिए, दिल्ली के सर्कल में वो नहीं आता। सब मिला करके यूपी पुलिस के ऊपर छोड़ दिया जाता है। गाजियाबाद डासना देवी के मंदिर से भौंकने वाला उत्तर प्रदेश में, वो त्यागी जो बदल गया वो भी यूपी में। सारी चीजें अब मैं आपको बताता हूं, ये कुत्ते क्या समझते हैं। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता क्या समझता है? बैलगाड़ी जब जाती रहती है, कुत्ता उसके नीचे नीचे जाता रहता है, देखा होगा कभी, तो कुत्ते को ये लगता है पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। और थोड़ी देर के बाद होता यह है कि गाड़ी आगे बढ़ जाती है, कुत्ता पीछे रह जाता है। कब तक बचोगे बैलगाड़ी के नीचे? कब तक बचोगे? ये बैलगाड़ियां एक न एक दिन तो जाने वाली है। हाँ, ये जो तख्त पर विराजमान है एक न एक दिन तो बदलेंगी, तब तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। जिनकी हिमायत में बैठ करके तुम हमारे नबी पाक की शान में भौंक रहे हो, गुस्ताखियां कर रहे हो, ये ज्यादा दिन तक तुम्हारी हिमायत नहीं करने वाले। मैं उनसे यही कहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करके तुम पूरे मोमिनीन को आज, पूरे लोगों को आज छलनी छलनी करते हो। अभी कल की ये बात है, वो जहरीला कीड़ा ये कहता है कि मैं जब भी डिबेट की बात करता हूं ये अजहरी अजहरी करके मौलाना ये गालियां बकने लगता है। एक क्लिप में कहता है कि गालियां बकने लगता है, मैं गालियां देता हूं? हाँ, मैं लोमड़ी का बच्चा जरूर कहूंगा ताकि तेरा नाम किसी को याद न रहे। मैं पाखंडी जरूर कहूंगा, मैं मरदूद जमाना जरूर कहूंगा। ये गालियां लग रही है ना। हमने जवाब में ये बात कही कि जालिम, तुझे मेरी गालियां अच्छी नहीं लगती, सोच तू करोड़ों मोमिनों के आका को जब गालियां देता है तब पूरे मुसलमानों का क्या हाल होता होगा। अपने लिए गालियां पसंद नहीं करते और करोड़ों मुसलमानों के आका को गालियां दे करके ये सोचते हमें कोई जवाब नहीं देना चाहिए। कान खोल करके सुन लो, अगर तुम ये समझते हो कि जो भी जवाब देगा उसके घर पर हम बिल्डोजर चलाएंगे, जो भी जवाब देगा हम उसे गिरफ्तार करके कैद में डाल देंगे, फांसी पर चढ़ाएंगे, इन तमाम बातों से इस जमात को कभी मत डराओ, इसलिए कि ये वो जमात है जो 1400 साल से करबला की दास्तान सुन रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से ये कहेंगे, तुम कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकलेगा, हर घर से गाजी निकलेगा। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूंगा, अपने हद में रहो। जोश तुम्हारा हुजूर की मोहब्बत में हक है, लेकिन होश कभी मत खोना। सड़कों पर कभी अगर आ गए या एहतजाज किया तो तोड़ फोड़ तुम्हारी आदत हरगिज नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाओ। मेरे आका की तालीमात हरगिज नहीं। अरे पत्थरबाज हम नहीं हैं, हमें पता है तुम पत्थर लाते कहां से हो। हाँ, ये पूरे हिंदुस्तान में
جو چل رہا ہے یہ سارا زہر میڈیا سے چلتا ہے، یہ دجالی میڈیا. اگر ان 4 لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں تو سارا ہندوستان چین سے سوئے گا. ہندو بھی سکون سے سوئیں گے، مسلمان بھی سکون سے سوئیں گے. یہ چند چینل والوں کو بند کر دیا جائے، یہ اتنا بھوکتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ منہ سے بول رہے ہیں کہ کہاں سے بول رہے ہیں. اس لیے کہ سوائے غلاظت کے کچھ نہیں نکلتا. اور منہ اگر غلاظت بکتا ہے تو پھر شک ہوتا ہے یہ منہ ہے یا کیا ہے. میرے عزیزوں، یہ جتنا زہر پھیلایا جا رہا ہے، پتھر باز، ہاں پتھر باز، احتجاج کرنے والے پتھر باز ہیں. پتھر کہاں سے آتے ہیں وہ بھی پتا ہے. جتنے سنگھی اس میں داخل ہو کر کے وائلنس کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے. رانچی جھارکھنڈ ابھی میں جا کر کے آیا 8 دن قبل، نہیں 4 دن قبل، 2 بچوں کو گولی مار کر کے انہوں نے شہید کر دیا. 16 سال اور 19 سال کی عمر کے نوجوان. اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ایک شہید ہو گیا، ماں کھو گئی اپنی اولاد کو. وہ کس لیے اترے تھے؟ اسلام زندہ باد کہہ رہے تھے. اور اس کے عوض میں پوری میڈیا نے جو ٹرائل چلایا، کیا چلایا؟ مسلمان اگروادی ہیں، آتنک پھیلاتے ہیں. جمعہ کے نام پر تو ایسا کر دیا تھا سارے چینل والے، ارے اگلا جمعہ کیا ہوگا، شکروار ہے تیار رہو. جمعہ کو ووادت گھوشش کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے مولا کی تدبیر ہی کچھ اور ہوتی. ہاں تم جو ہے جمعہ کو بلیم کر رہے تھے، مسلمانوں کو پتھر باز کہہ رہے تھے، اور اب ہم نے دیکھا یہ دجالی پاکھنڈی میڈیا کہاں چلا گیا جب اگنی ویر ٹرین جلا رہے ہیں. بڑے بڑے بی جے پی کے کاریالے تھوک رہے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اب تم سمجھ جاؤ کہ یہاں کیا چل رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو، میڈیا کے اوپر کبھی توجہ مت دینا، کبھی ان کی پھیلائی ہوئی خبروں کو مت سننا. میں آج کے دن یہاں سے اعلان کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے یہاں ادھونی سے شروعات کی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک نہ ایک دن یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا. آج ہم یہ عزم کر کے چلتے ہیں، یہ جتنے چینل ہیں ان سب کا ہم بائیکاٹ کریں گے. اگر ٹی وی کسی کے گھر میں ہے یا کیبل کسی کے پاس ہے تو بند کر کے رکھیں گے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ٹی آر پی کے چکر میں جو زہر پھیلاتے ہیں، اگر تمہیں ٹی آر پی چاہیے تو پھر اسلام اور مسلمانوں پر بھونکنا چھوڑ دو. کیا میری اس آواز پر ساتھ ہیں آپ؟ زہریلی میڈیا کا خاتمہ اگر حکومت نہیں کرتی تو ہمارے یہ اگنی ویر بھی تو کر سکتے ہیں. میرے عزیزو، آج کے ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں جو اگنی ویر راستوں پر اترے ہوئے ہیں، یہ تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہے. یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے. کروڑوں کا مال جلا دیا، نقصان کر دیا، سڑکوں پر اتر آئے. میرے عزیزو، ان نقصانات کا قلق تو مجھے ہے، لیکن ان میڈیا والوں کی زبان پر اب گھی لگ گیا ہے یا مسکا جم گیا ہے، ہونٹ کھلتے نہیں ہیں. ہاں ان میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں گرین پٹے والا کوئی ہے تو نہیں، لیکن کمال ہے سارے اگنی ویر لال پٹا ہی پہنے. کمال ہے. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے. ہاں تم اپنی کوششیں کرتے رہو، مولا تمہارے گھروں سے ہی تمہاری بربادی شروع کرے گا. جہاں سے تم جال بنتے ہو، مولا کریم قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ برے منصوبے بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے، سب سے بہترین ہوگی. ہمارے لیے تھوڑے انتظار کی بات ہے میرے عزیزو. اسلام کل کا، پرسوں کا، ایک ہفتے پرانے کا، یہ کسی محلے کا، کسی بستی کا دین نہیں ہے. یہ پوری کائنات کا دین اور کائنات کو بنانے والے رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے. اس کی حفاظت خود مولا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے جتنے آج ایذا پہنچا رہے، ہم جواب تو دیتے رہیں گے جب تک زندگی باقی ہے. ہم نے یہ عہد کیا ہے، یہ زندگانی ہے جب تک باقی، ارادہ کر لیا ہے. میرے آقا تیرے منکروں سے میں مروں گا لڑتے لڑتے. انشاءاللہ ہر مسلمان کا یہ وعدہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو
اللہ نے اگر زبان دی ہے تو جواب دوں گا، جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہوں گا کہ جتنے گستاخ ہیں کیڑے ایسے مر جائیں گے کہ کسی اخبار کے کونے میں ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا، پتہ بھی نہیں رہے گا۔ 100 سال پہلے بھی کچھ گستاخ تھے، کسی کو نام یاد ہے؟ کسی کو نام یاد ہے؟ 100 سال پہلے کچھ بھڑکیلی کتابیں لکھے ہوئے، اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یاد ہے کسی کو؟ مر گئے، بچوں کو کچھ یاد نہیں۔ لیکن میرے عزیزو اگر یاد ہے تو مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا کہنے والے شرف الدین بوسیری یاد ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہنے والے حسان بن ثابت یاد ہے۔ حضور کی تعریف کرنے والے زندہ ہی رہیں گے۔ 100 سال گزر گئے، گستاخ تو کسی کو یاد نہیں، امام احمد رضا سب کو یاد ہے، امام عشق و محبت سب کو یاد ہے۔ گستاخ اگر یاد بھی رہ گئے تو کیا گستاخی کیا تھا یہ تو پتہ ہی نہیں، حضور کو کیا الفاظ کہا تھا یہ تو پتہ ہی نہیں۔ لیکن آؤ، ادھونی ہو کہ آندھرا کا کوئی چپا ہو، یہاں کے کسی مسلمان کو ٹچ بھی کرو تو پلٹ کر کے جواب دے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہر مسجد سے آواز گونجتی ہے۔ 100 سال گزر گئے اس عاشق صادق امام اہل سنت کو گئے ہوئے، لیکن نام بھی یاد ہے، کلام بھی یاد ہے، نعت بھی یاد ہے، بات بھی یاد ہے۔ اس بریلی کے امام نے ہمیں جو 100 سال پہلے کہا تھا، آج وہ ہر مجمع میں گنگنایا جاتا ہے۔ کیا گنگنایا جاتا ہے؟ بھونکنے والے بھونکتے رہو، ہم تو کہیں گے آقا کی بارگاہ میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہ آپ سب کو یاد ہے میرے عزیزو۔ قرآن کی اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے فرمایا مذاق اڑانے والے اور توہین کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ نے جب فرما دیا تو ہو کر رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 6 مہینے پہلے بیچارہ ایک نکلا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، لکھنؤ کی سرزمین سے دلی پہنچا، دلی سے غازی آباد آیا، مندر میں آیا، کہا میں نام بھی بدلتا ہوں، دھرم بھی بدلتا ہوں، سب بدل لیا۔ جھوٹی کتاب لکھنے کا دعویٰ کیا، لکھ بھی دیا، پھیلانے کی بات کہا، پھیلا بھی دیا۔ لیکن بعد میں پتا چلا بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، گھر بھی چھوٹ گیا۔ پھر جن پاکھنڈیوں کے ہاں پناہ لیا تھا انہوں نے پکڑا کر کے جیل بھی بھیج دیا۔ جیل سے باہر آیا، اب ایک کتا سڑک پر سویا ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھی، ایسا لگ رہا ہے سوہر کا بچہ کوئی سویا۔ ہاں سچ بات کہہ رہا ہوں، نیچے سو کر کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو گھر بھی اب لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، میری بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، نام بھی گیا، دھرم بھی گیا۔ ہم نے کہا یہ دیکھ خدا کی بارگاہ میں ابھی شروعات ہے، آگے ہوتا کیا ہے۔ تو نے جس نبی پاک کی شان میں انگلی اٹھائی تھی، مولا کریم اب تیرا اس دنیا میں بھی انجام بتائے گا اور آخرت میں بھی بتائے گا۔ کان کھول کر کے سن لو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ یعنی قسم خدا کی اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی دروازہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا دروازہ ہے، اور اگر رسول کو چھوڑ دیا تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ جاؤ، مر کر کے قبر میں بھی پہنچو گے، نکیرین مار مار کر کے پوچھیں گے بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جب تک رسول کے بارے میں نہ کہو گے تمہیں قبر میں منکر نکیر بھی نہیں چھوڑنے والے۔ اسی لیے اقبال نے یہ سمجھایا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب، خلاصہ اور اس شاہی جامع مسجد سے اگر کوئی بہترین پیغام جا سکتا ہے تو حاضرین وہ پیغام یہ ہے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دو اور دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔